ਅੱਜ ਆਪਾਂ यूनिट ਜਿਹੜਾ 5th स्टार्ट करांगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। जिथे भी कोई डाउट लगे नाल दी नाल पूछना। ਜਿਹੜਾ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है इत्थे वर्ड यूज किया ना पीरियोडिक। पीरियोडिक मतलब की होंदा है कोई चीज़ एक रैगूलर इंटरवल तो बाद जो चेंज होती रहे तो असं की बोल देंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। मतलब ये पीरियोडिक आ गया। क्लासिफिकेशन का मतलब की होंदा है वंड। एलीमेंट्स तुहानूं पता ही है तत्त जिहड़े असीं स्टडी करते हैं हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन आयरन जिंक कॉपर। उस तो बाद साडे कोल कार्बन आ जाती है मरकरी सिल्वर गोल्ड लीथियम। ये सारे एलीमेंट अपने को ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਅੱਜ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਲੈਣੇ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲਸ ਤੋਂ। फस्ट आप गल करेंगे एलीमेंट बारे। किस टॉपिक है साडा वो एलीमेंट के ऊपर टिकया हुआ है। एलीमेंट की चीज़ है? एलीमेंट नूं पंजाबी च तां आपां तत्त कहने। तां एलीमेंट एक वो चीज़ है वो सबसटेंस हुंदा है जिन्हों फरदर तुसीं होर एक सिंपल फॉर्म दे विच नहीं बदल सकते। मतलब जिस चीज़ नूं तुसीं ज़्यादा होर सिंपल फॉर्म दे विच नहीं बना सकते दैट इज़ एलीमेंट। फॉर एग्जाम्पल तुहाडे कोल सिंपल एग्जाम्पल कीदी हैगी वाटर की। जिथे एक ऑक्सीजन के नाल दो किहड़े आइटम जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन। हुण तुसीं इहदी सिंपल फॉर्म बना सकते हो। मीनस सिंपल फॉर्म तुसीं इत्थों ऑक्सीजन का जिहड़ा इहदे नाल बॉन्ड है ये ब्रेक कर दोगे तो ऑक्सीजन तो अलग हो चुकी जिहड़ियां एच ने वो अलग हो जाएंगे। तो ये सिंपल फॉर्म्स अपने को 2 तैयार हो गई अलग अलग, एक ऑक्सीजन तो दूसरा हाइड्रोजन। तो इनू असीं की बोल देंगे एलीमेंट्स। बट एक ही चीज़ जी पहला असीं यूज कर रहे सी H2 एक ही सी एक मालिक्यूल। जे पंजाबी मीडियम का कोई स्टूडेंट है तो वो अकॉर्डिंग एक ही आ गया अणु। ये तुहाडे एलीमेंट आ गए जिहड़े सिंगल सिंगल जिन्हों असीं बोल देंगे परमाणु एटम। क्लीयर भी एलीमेंट की चीज़ है जिहदी होर कोई सिंपल फॉर्म ना बनाई जा सके। पर ये वाला की है साडे कोल एक कंपाउंड ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ सिंपल फॉर्म बना सकते एक एच ਤੇ ਇੱਕ O। फरदर एच ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ सिंपल फॉर्म ਚ बदल सकते नहीं किसी ऑक्सीजन की कोई नवी जी सिंपल फॉर्म बना सकते। इस साडा एलीमेंट के रिगार्डिंग ਜਿਹੜੇ एलीमेंट ਆਪਾਂ स्टडी करांगे ਉਹਦੀ ਹੁਣ क्लासिफिकेशन ਤੇ गल करते। फस्ट आप स्टडी करना है भी सानू लोड़ की पई क्लासिफिकेशन क्यों की असीं भी एलीमेंट्स की। ये तो बिना भी तो जिहड़ा आपां स्टडी कर सकते सारे एलीमेंट्स बारे जो भी आपां देख रहे हैं। तो जिहड़े एलीमेंट्स सी जिन्ने भी उन्हां च प्रॉब्लम ये सी कि जो तो है सी बहुत फ्यू एलीमेंट्स गिनती के। तो उन्होंने लर्न करना की सी अपने वास्ते उहदियां प्रॉपर्टियां याद करना थोड़ा सौखा सी। पर साइंटिस्टां के मुताबिक जो गिनती ज़्यादा होगी तो फिर उस टाइम ते की हो गया प्रॉपर्टीज़ नूं लर्न करना थोड़ा डिफिकल्ट बन गया साडे वास्ते। तां करके फिर की जरूरत पई फिर इन्हां दी वंड करन दी यानी कि क्लासिफिकेशन दे लई इन्हां दी जरूरत पई। 18वीं सदी विच जे आपां देखिए तो जिहड़े एलीमेंट सी वो किसी बहुत ज़्यादा फ्यू सी बहुत थोड़े सी। तो ज्यों-ज्यों गिनती वधदी गई फिर साइंटिस्टां ने जिहड़े अरेंजमेंट बारे सोचा। तो अरेंजमेंट लई सब तो फस्ट जिहड़ा आपां देखते हैं भी किहड़ा कौन साइंटिस्ट सी जिन्हें स्टार्टअप किया। आपां इस नूं बेस्ट गिणांगे। फस्ट आउंदा अपने कोल
ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਡਵਰਨੀਅਰ ਟਰਾਇਡਸ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਟਰਾਇਡਸ ਬਣਾਏ। ਟਰਾਇਡਸ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿੱਕੜੀ। ਤਿੱਕੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਟੇਬਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਲੀਥੀਅਮ, ਸੋਡੀਅਮ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਕਲੋਰੀਨ, ਬੋਰੋਮੀਨ ਤੇ ਆਇਓਡੀਨ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਸਟ੍ਰੋਂਸੀਅਮ ਤੇ ਬੇਰੀਲੀਅਮ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈਤੇ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ। ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਨੇ, ਇਹ ਫਸਟ ਟਰਾਇਡ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥਰਡ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ, 3 3 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੋਊਗਾ ਫਸਟ ਦਾ ਤੇ ਥਰਡ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 1 46, 46 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਜੀ, 23। ਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਸ ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਆ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਮਿਲਰ। ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਸੇਮ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਸੇਮ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਸਟ੍ਰੋਂਸੀਅਮ ਤੇ ਬੇਰੀਲੀਅਮ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਇਡਸ ਬਣਾਏ ਉਹ ਸਿਰਫ 3 ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਬਹੁਤ ਫਿਊ ਕਵਰ ਹੋਏ, 9। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 50 ਪਲੱਸ ਕੁਛ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਇਹ ਡਰਾਬੈਕ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਲ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਡਵਰਨੀਅਰ। ਡਵਰਨੀਅਰ ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਡੀ ਟਾਈਪ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸੀ। ਓਕੇ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ, ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਓਕੇ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਊਲੈਂਡ ਲਾਅ ਆਫ ਆਕਟੇਵਸ। ਨਿਊਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਮੈਥਡ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਲੈਂਡ ਆਕਟੇਵ ਨੇ। ਆਕਟੇਵ, ਆਕਟ ਦਾ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 8, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਿਊਲੈਂਡ ਦਾ ਆਸਟਿਕ ਨਿਜ਼ਮ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਭਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ। ਬਟ ਇਹਨੇ ਇਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਨੋਟਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਸੁਰ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਹੁੰਦੇ ਟੋਟਲ, ਤਾਂ ਉਹ 8ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ 8th ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਸਟ। 8ਵੇਂ ਦੇ ਗੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ।
उस तरह आ दूसरा एलीमेंट है, ये किहदे नाल मैच करते होंगे 9th एलीमेंट नाल, जिहड़ा थर्ड है वो 10th नाल। भी कह के चलो तुसी भी एक एलीमेंट कोई भी है ਉਹਦਾ 8वें ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ प्रॉपर्टी बिल्कुल की होगी सिमिलरिटी वो मैच करती, सिमिलरिटी होना मैच कर ये सी आस्टिक ਦਾ नहीं 8वें ਨਾਲ ਇਹਨੇ मैच ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਿਊਲੈਂਡ ਆਕਟਿਵ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਡਰਾਬੈਕ ਕੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 56 ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਲੱਭੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਬਟ ਇਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੁਆਰਾ ਕਿੰਨੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ 20, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਸੀ ਇਹ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੱਕ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 40, ਜਿਹਦਾ ਨੰਬਰ 20। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਟੇਬਲ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਇਹ ਫੇਲ। ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਨਿਊਲੈਂਡ ਲਾ ਆਫ ਆਕਟਿਵਸ, ਆਸਟਿਕ ਦਾ ਨਿਯਮ, ਮਤਲਬ 8ਵੇਂ ਨਾਲ ਗੁਣ ਮੈਚ ਕਿਹਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਫਸਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਡਾਊਟ ਰਿਪੀਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿਹਨੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਤਾਂ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਨੋਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਸੁਰਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤੇ 8ਵੀਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਰਿਹਾ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੱਕ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 20। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨੋਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਸੀ 56, ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਸੀ ਕਿ ਹੈਵੀ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਲਾਈਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੰਸੈਪਟ ਵੱਲ ਚਲੀਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ। अगली स्लाइड। इस तो बाद अपने को ग्रुप ते पीरियड पर थोड़ा इसमें ग्रुप ते पीरियड की इनफॉर्मेशन दे दा, क्योंकि जो अगला टेबल है वो ये उपर टिकया हुआ है भी ग्रुप की चीज होंगी तो पीरियड की। कई बार पेपर के ना मोस्टली कन्फ्यूजन हो जाती है। तो फर्स्ट आप ग्रुप वाले ग्रुप के बारे डिस्कशन करते हैं। ग्रुप ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਰਟੀਕਲ ਕਾਲਮ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਦੇਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪ ਟੂ ਡਾਊਨ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਪੀਰੀਅਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੌਰੀਜ਼ੈਂਟਲੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੌਰੀਜ਼ੈਂਟਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਵੱਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਵੱਲ। ਪੀਰੀਅਡ ਕਿੱਧਰ ਦਿਖਿਆ ਕਰੋਗੇ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ, ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਕਿੱਧਰੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵੱਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ग्रुप होंगे स्टडी करांगे, तो लेटवें होंगे इस तरह लेटवियां कतारां रोआं ये की होंगे पीरियड, ते उपर वाले ये की होंगे ग्रुप। नैक्सट ये तो जस्ट ग्रुप ते पीरियड है, होर कुछ नहीं। हुण असीं स्टार्ट अप करना मेन जिहड़ा साडा न्यू साइंटिस्ट वाला पार्ट एक्सप्लेनेशन दी सी मैंडलीफ। मैंडलीफ जिहड़ा हैगा सी भी इहने
ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਇਹਨੇ ਨਵਾਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਮੈਂਡਲੀਫ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ ਹਲਕਾ ਸੀ ਉਹ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਸ ਵੱਧ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਤੇ, ਫਿਰ ਥਰਡ ਤੇ, ਫੋਰਥ ਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਗਰੁੱਪ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਤੇ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿੰਨੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਸੀ ਨੇ। ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੇ 8, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਤੱਕ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿੰਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ 6 ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਕਿੰਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ 8। ਤਾਂ 8 ਗਰੁੱਪ ਤੇ 6 ਪੀਰੀਅਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਟੋਟਲ 56 ਦੇ 56 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਟੇਬਲ ਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ, ਲੌਂਗ ਫਾਰਮ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੇਬਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਫਾਰਮ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਨ ਇਹਦੀ ਡਰਾਬੈਕ, ਕੋਈ ਡਰਾਬੈਕ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਸਟ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸੀ ਇਹ ਗੈਸ ਸੀ, ਇਹ ਰਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲਾਂ 'ਚ। ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਵੀ ਲੀਥੀਅਮ, ਸੋਡੀਅਮ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਸੇਮ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਲੀਥੀਅਮ ਸੋਡੀਅਮ ਅਲੱਗ ਕਰਤੇ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਤਾ, ਕਾਪਰ ਕੋਲ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਰਾਬੈਕ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਡਰਾਬੈਕ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 58.93, ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ 58.71। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਵਾਧੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਘਟਦੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਰੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਨਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਐਚ ਦੇ 3 ਐਸੋਟੋਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ 3, ਬਟ ਇਹਨੇ ਓਨਲੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ 1। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਫੇਲ ਰਿਹਾ। ਸਕਸੈਸ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਐਮਪਟੀ ਸਪੇਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨੇ ਇਸ ਲਈ ਛੱਡਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਂਡਲੀਫ ਦਾ ਸੈਨੀ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੇਪਰ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਡਰਨ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੁੱਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 118, ਜਿਹੜੇ 118 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਪੂਰੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਜਿਹਦਾ ਬੋਲਦੇ ਅੰਕ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਐਚ ਦਾ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੀਲੀਅਮ ਦਾ 2 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਨੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਟੇਬਲ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਧਿਆਨ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਕਿੰਨੇ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਫਸਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 18, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਗਰੁੱਪ ਕਿੰਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ 18, ਤੇ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਏ 1 2 3 4 5 6 7। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਨੇ ਸਾਰੇ
ਪੀਰੀਅਡ। 7 ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ 18 ਗਰੁੱਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਫਿੱਟ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਨਰੀ ਮੌਸਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕੀ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈ 18ਵਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨੋਬਲ ਗੈਸਾਂ। ਜਿਹੜਾ 17ਵਾਂ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਲੋਜਨਸ। ਹੈਲੋਜਨਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਲਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਲੋਜਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹੈਲੋਜਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਹੈਲੋਜਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸਾਲਟ ਫਾਰਮਰ। ਜਿਵੇਂ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚਾਕੋਜਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਜਿਹੜਾ 16ਵਾਂ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਰਡ ਮੈਟਲਸ ਨੇ, ਥੋੜੀਆਂ ਸਖਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਰਡ ਮੈਟਲਸ। ਇਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੈਟਲੋਇਡ। ਉਪਧਾਂਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਕੁਛ ਧਾਂਤ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਅਧਾਂਤ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਟਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਨ ਮੈਟਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਟਲੋਇਡਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟ ਕਰੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ? ਲੈਂਥੇਨਮ ਸੀਰੀਜ਼। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਐਕਟਿਨਮ ਸੀਰੀਜ਼। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸੀ ਮਾਡਰਨ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟਿਵ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨੰਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੇ ਵੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ, ਐਟੋਮਿਕ ਸਾਈਜ਼, ਬਲੈਂਸੀ ਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਬਲੈਂਸੀ। ਬਲੈਂਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੰਯੋਜਕਤਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਉਹਦੀ ਬਲੈਂਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲੈਂਸੀ। ਸੈਕੰਡ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਲੀਥੀਅਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਲੈਂਸੀ ਵੀ 1 ਹੈ। ਥਰਡ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਡੀਅਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਬਲੈਂਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ? ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈੱਲ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਬਲੈਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 4, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ? 4। ਇਹ ਬਲੈਂਸੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਗਰੁੱਪ ਫਸਟ 'ਚ ਨਾ ਇਹਦੀ ਬਲੈਂਸੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਉਹਦੀ ਬਲੈਂਸੀ 2 ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ 14th ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਲੈਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 4। ਜਿਹੜਾ 17ਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹਦੀ ਬਲੈਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ 1। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਹਰੇਕ ਐਟਮ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ 1 2 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ 4 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੈਂਸੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਹੂ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 5 ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈੱਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੈਂਸੀ ਤੁਸੀਂ 8 ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਲੈਣੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ। ਜਿਵੇਂ 18ਵਾਂ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬਲੈਂਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਬਲੈਂਸੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਅਗਲਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਟੋਮਿਕ ਸਾਈਜ਼। ਐਟੋਮਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਲਾਰਜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਮਾਲ। ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਪੀਰੀਅਡ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਐਟਮ ਪਰਮਾਣੂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਘਟੂਗਾ।
ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਘਟੂਗਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਧਰ ਸਾਈਜ਼ ਘਟੂਗਾ ਫਿਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਈਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲਾਸਟ ਤੇ ਫਸਟ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ, ਵਾਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਈਜ਼ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ੈਲ ਵੱਧਦੇ ਹਰ ਵਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਕੋਲੇ 1 ਸ਼ੈਲ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਕੋਲੇ 2 ਸ਼ੈਲ ਨੇ, ਥਰਡ ਕੋਲ 3 ਸ਼ੈਲ ਨੇ, ਜੋ ਸ਼ੈਲ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ, ਸ਼ੈਲ ਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਮ, ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਫਸਟ ਕੋਲ ਉਨੀ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਰਹਿਣੇ। ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਫਸਟ ਪੀਰੀਅਡ ਵਾਲੇ ਕੋਲ 1 ਹੁੰਦਾ, ਸੈਕੰਡ ਵਾਲੇ ਕੋਲ 2। ਇਸ ਇਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਟੋਮਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ 4, ਜਿਹੜੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਨ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਐਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੂ, ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੇ ਵਧੂਗਾ। ਐਟੋਮਿਕ ਸਾਈਜ਼ यानी कि जो तुम खुद सोचो नीचे जाते साइज बढ़ता है तो एटम का रेडियस भी की करूँगा, इंक्रीज करूँगा। सिंपल जहा फंडा है, साइज बढ़ता है क्योंकि स्पैरिकल फॉर्म से रेडियस भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज करूँगा। जो तुम चलोगे पीरियड तो एटॉमिक रेडियस की करूँगा, घटूगा, डिक्रीज हो जाऊगा। हम अगली चीज़ में पूछ लिया जाता है मैटालिक ते नॉन मैटालिक। मैटालिक करैक्टर का की होंगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਤਮੀ ਗੁਣ ਵੀ ਧਾਤ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਨॉन ਮੈਟਾਲਿਕ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਅਧਾਤਮੀ ਗੁਣ, ਨॉन ਮੈਟਲ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣ ਚ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਨॉन ਮੈਟਲ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਲੈਫਟ ਨੂੰ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤੇ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਡਿਕਰੀਜ਼। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਟਾਲਿਕ ਕਰੈਕਟਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਓਗੇ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਮੈਟਾਲਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਇਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਔਖਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਸਿੰਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਫੰਡਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਟਲ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ, एक याद कर ले, बस एक सिंगल याद करना, और कुछ नहीं करना। मेटल इंक्रीज करता है इधर, मेटल वाला को मेटालिक करैक्टर इधर सॉरी डिक्रीज। मेटल दी प्रॉपर्टियां पीरियड दे विच डिक्रीज कर देंगे तो नीचे ਨੂੰ उल्टा करियो क्यों मौके ते इनक्रीज। फिर इधर मेटल दे है तो नॉन, इधर मेटल घटदी है तो नॉन मेटल इधर की होगी, बद चो। सुखमन दोबारा 10 समय ओके। आप मैटल वाले गुण कर रहे हैं भी किधर ਵਧਣਗੇ किधर घटणगे। भी धात का की गुण होंगे मैटल का, इलैक्ट्रॉन छड्डने। पहला तो ध्यान रखो कोई भी मैटल है, मैटल दे विच ये गुण होंगे भी इलैक्ट्रॉन लॉस करने छड्ड देने। तो हुण इलैक्ट्रॉन कौन छेती छड्डदी है, जो आप उपर तो नीचे वल आउणे तो हेठां नूं मैटल वाले गुण है जिहड़े धात वाले वो वधदे। जे तुहाडे इधर याद रह गया भी ग्रुप च वधदे है तो पीरियड च उल्ट करियो की हो जाणगे, घटदे हो जाणगे पीरियड दे विच। ਇਹਦਾ ਉਲਟ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਨॉन ਮੈਟਾਲਿਕ ਅਧਾਤਮੀ ਗੁਣ ਮੈਟਲ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ ਘਟਾ ਦੋਗੇ। ਇਹ ਇਧਰ ਮੈਟਲ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਜੇ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੋਗੇ ਵਧਾ ਦੋ, ਬਸ ਉਲਟ ਚੱਲਣਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ एनर्जी,
ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਐਟਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਲਾ ਦੋਗੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਊਰਜਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਵਧਣ ਘਟਣ ਦਾ, ਇਹ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖਿੱਚ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖਿੱਚ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ એનર્ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਲਾਸਟ 1 ਮਿੰਟ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਹੈ। ਹਾਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਮਤਲਬ ਦੋ ਐਟਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲਏ, ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ। ਨੀਚੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡਿਕਰੀਜ਼, ਤੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਕਰੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪਿਕਸ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ MCQ ਟਾਈਪ।